Namaste students. Today we move on to next topic, that is the rights and powers or duties of the company auditors. According to section 227 subsection 7 of the Companies Act, the following rights are there to the auditors. Point number 1, right of assess books of accounts. Right to assess books of account. As per the section 227 subsection 1 of the Company Act, every auditor of the company has the right to assess all time to the books of account and vouchers of the company. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟು ಅಸೆಸ್ right to assess books of accounts at any time, that is vouchers and books and vouchers of the company, whether it kept at the head office of the company or elsewhere. Yes, under section 209 and subsection 1 and D, a company auditor has the right to examine the cost records also. ಇವರು ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ರೈಟ್ ಟು ಅಬ್ಟೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ which he may think necessary for the performance of the duties. Apart from the auditor's right to obtain information explanation, it is the duty of the every officer of the company to furnish without delay of the information. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡದೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. It is the duty of the every officer. It is the duty of the every officer of the company to furnish without delay the information related to the company auditors. If the directors or officers of the company refuse to supply some information on the ground that their opinion is not necessary to furnish it, then the auditor has to mention that in the audit report. ಇವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ audit report if it is not supplied that information to the auditors. That is point number 2, that is the right to obtain information and explanation. Point number 3, right to receive notices and other communication relating to general meeting and to attend them. Auditors ಗೆ AGM ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನೋಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದೆಮ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 213(1) of the Companies Act, auditor of the company has the right to receive notice and other communications related to the general meeting. AGM ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ an auditor also has a right to attend any general meeting.
ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಡಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಎನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ to be heard at these meeting which he attend and which concern him as a auditor. ಅವನು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. Then the right to visit branches. According to section 228 of the Companies Act, the auditor of the company has the right to visit the branch officers of the company. ಅವನಿಗೆ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 228 of the Companies Act, the auditor of the company has the right to visit branch office or offices of the company. He can also audit such account of each officers of the company, provided that there is not qualified auditor to audit the accounts of the branch office. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದು ಆಡಿಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, right to correct any wrong statement. Company auditor is required to make a report to the members of the company on the accounts examined by him of the final account. The company auditor is required to make a report to the members of the company on the accounts examined by him of the final accounts and the related document which are laid down before the company is in the ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. AGM ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ statement. The company auditor is required to make a report to the members of the company on the accounts examined by him of the final accounts and the related documents which are laid down before the companies in the general meeting. ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ಸೈನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ number 6, right to sign the audit report. Audit report ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 229 of the Companies Act, only the person appointed as the auditors of the company or firm so is also appointed. Only the partners in the firm practicing in India may sign the audit report or authenticate any document of the company required by law to be signed. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಸೈನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು CA ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆಡಿಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು CA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 types of auditors are there. One is the individual, another one is the firm. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಫರ್ಮ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಆಡಿಟಿಗೆ ಸೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಡಿಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ CA ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇ ಸೈನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಎನಿ other documents of the company required by law to be signed. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 633 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ and he has the right to be indemnified out of the asset of the company against any liability incurred by him. ಅವನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್
auditor is considered to be an officer of the company and he has the right to indemnified out of the asset of the company against any liability incurred by him. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ proceeds by the company if it is proved that the auditor has acted honest or the judgment is delivered in his favor. You understand, no? ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಆಡಿಟರ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಅವನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಆಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ indemnified. Under the section 633 of the Companies Act, an auditor is considered to be an officer of the company and he has the right to be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him, depending himself against any civil and criminal proceedings by the company if it is proved that the auditor has acted honest. ಅಲ್ಲೇ ಆಡಿಟರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಅವನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅವನು ಲೀಗಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ and take their legal and technical advices so as discharges duties efficiently. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಗಲಿ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅದು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. A company auditor has the full right to seek the opinion of the experts and take their legal and technical advisors so as to discharge his duties efficiently. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. As per the section 224 of the Companies Act, auditor has the right to receive remuneration provided has a completed work which has undertaken to do so. ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. Yes, these are the rights of the auditors. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ರೈಟ್ ಟು obtain information and explanation. Point number 3, right to receive notice and other communicating relating to general body meeting and attending them. Point number 4, right to visit branches. Point number 5, that is right to correct any wrong statement. 6, right to sign the audit report. 7, right to being indemnified. And 8, right to seek legal and technical advices. And last one, right to receive remuneration. Yes, these are the rights of the auditors. Then we move on to duties of the auditors. According to section 227, duties towards the shareholder, duty towards the management and duties towards the public. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ
shareholders. Point number 1, report shareholders about a true and fair statement of the company. ಕಂಪನಿಯ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ balance sheet and the profit and loss account gives all information required by law. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಲಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಲೆಜರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ನೋಡುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದಾರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, agreed with the standard accounting standards. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ obtained all necessary information. ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು obtain ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಲಾದ ಮುಖಾಂತರ ಲಾವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಏನದರ್ ಒನ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್, ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, then now the auditor must give the reason why that given to the qualified report to that company, etc. Next one, state that he has received the audit report on the branch account audited by the other auditor and how he has dealt with the same preparing his report. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್ and how he has dealt with the same in preparing his report. Point number 9, auditor shall state his report whether the loan taken are properly secured. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ದ ಲೋನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ and the terms of the loans are not against in the interest of the companies. ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಲೋನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೇವರಿನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೋನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ
ಕಂಪನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು, ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗದಾಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರೋ 2003 ಅದೊಂದು ಲಾ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನಾವು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ company. Point number 1, prospectus. According to section 56 of the auditors, that is required to certify profit or loss account and the assets and liabilities are dividend paid etc. in the prospectus. Andre auditor is required to certify, ಅವರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಂದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 165 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. Section 58 subsection A and A requires the auditor to report about whether the company has followed all rules and guidelines of the RBI. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಕಂಪನಿಯು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈಗ RBI ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ RBI ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ RBI ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 229, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಸೈನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. If the company wants itself to be declared insolvent, it is the duty of the auditor to prepare a profit and loss account for the current period. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆಡಿಟರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ current period. Once again, if the company wants itself to be declared insolvent, it is the duty of the auditor to prepare profit and loss account of the current period. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ Caro 2003. The auditor has the report para-wise that the company has fulfilled the requirements of Caro 2003. ಇದು ರೂಲ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 237. Now the duty of the auditor to assist the investigation ordered by the central government under 237. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ auditor. It is the duty of the auditor to assist the investigation ordered by the central government. Next one, duties towards the general public. His office is of confidence and faith. He must be reliable in all respect. ಅಂದರೆ ಅವನ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್.
Next one, he should reveal all material information regards the state of affairs of the company to the company as well as to the general public. ಅವನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. While issuing prospectus under section 56, he should see that the prospectus does not include any misleading information or material. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. Yes, liabilities of an auditor I will explain in the next class. Thank you, students.